सुप्रभात दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 5 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। शुक्ल शून्य हेब बादाम मद पनीपरिबा भली सामग्री। भारत और अमेरिका मध्य ऐतिहासिक चुक्ति पर यहाकु नै राजनीति जोर धरिछि। एही चुक्ति पर विरोधी मोदी सरकार को समालोचना करिसेंती। ट्रेड चुक्ति को नै अनेक प्रश्न मध्य उठा जाउछि। सबु भितरे किंतु अमेरिकार आभिमुख्य समस्त प्रश्न रे पूर्णछेद पकाई दैछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत और अमेरिका वाणिज्य चुक्ति को नै ट्रुथ सोशल मीडिया रे अनेक दाबी करथिबा बेले अमेरिका वाणिज्य प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर एक्स रे एक पोस्ट करछंती जेउथरे से स्पष्ट भाव में लिखिछंती जे भारत अमेरिकीय कृषि उत्पाद उपरे शुल्क को शून्य करिबो। राष्ट्रपति ट्रम्प को भारत सहित ऐतिहासिक चुक्ति अमेरिकीय चाषी और उत्पादक मानक भारतीय बजार रे प्रवेश करिबारे सहायक हेबो। से एक साक्षात्कार रे कहछंती जे एही चुक्ति भारत को किछि कृषि उत्पादर आमदानी उपरे सुरक्षा बजाय रखिबाको अनुमति देबो। अमेरिका वाणिज्य प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर कहते भारत में बादाम मद स्पिरिट फल पनीपरिबा इत्यादि अनेक सामग्री उपर शुल्क शून्य होगाकू जाउछि। जदिओ से चाउल सोयाबीन चीनी किंबा क्षीर उत्पाद विषय में उल्लेख करनथिले किंतु भारत एही सबु सामग्री को वाणिज्य चुक्ति बाद देछि। सेपटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहते भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर सबुठारु भल बंधु मानक मध्यरु जणे जी $500 बिलियन मूल्यर अमेरिकीय सामग्री किणवाकू अमेरिका उपरे शुल्क को शून्य करने एवं रूस रु अशोधित तेल किणवा बंद करने राजी होइछन्ति, जहाँ एक भल संकेत अटे। एही छोट भूल पई आपणक अकाउंट को आसबनी 2000 टंका तुरंत सारी दियंतु एही काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती मार्च किंबा फेब्रुआरी शेष सुधा चाषी खाता को आसीपारे। तेबे गणमाध्यम रिपोर्ट और बजेट 2026 मिलुवा सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी फेब्रुआरी मास शेष सप्ताह फेब्रुआरी 20 रु 28 तारिख मध्य एक बटन दबाई देश सारा लक्ष लक्ष चाषी अकाउंट को 20,000 कोटी टंकारु अधिक टंका स्थानांतर करिबो बोली आशा कराଯାଉଛି। जदि आपण आगामी 48 घंटा मध्य तीनोटी गुरुत्वपूर्ण कार्य समाप्त न करते तेबे आपणकर 2000 टंका अटकी जायपारे। तेबे प्रथमे हेउची ई केवाईसी जहाँकि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। सरकार स्पष्ट करिसेंती जे ई केवाईसी बिना कोनोसे टंका स्थानांतरित हेबो नाही। आपण pmkisan.gov.in पोर्टल रे जाई ई केवाईसी विकल्प चयन करी आपणकर आधार नंबर प्रवेश करी एवं तापर एक ओटीपी दाखल करी निजे एहाको पूरण करि परिबे। तेबे नूतन चाषी परिचय पत्र नियम एही वर्ष ठारू अनेक राज्य रे विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार रे डिजिटल चाषी परिचय पत्र को बाध्यतामूलक करा जायछि। एही परिचय पत्र सीधासळख आपणकर जमी रेकर्ड को आधार सहित लिंक करुछि। फेब्रुआरी 6 तारिख पर्यंत अनेक जिले में स्वतंत्र शिविर अनुष्ठित होइछि। जदि आपणकर जमी जांच न होई देखा जाए तेबे आपणकर स्थिति बंद होइछिबो। तेबे आपणकर बैंक अकाउंट आधार सहित सीड होइथिबा आवश्यक एवं डीबीटी बा प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतर पई सक्षम होइथिबा आवश्यक। जदि आपणकर बैंक निकट रे आपणकर केवाईसी अनुरोध करिछि एवं आपण ताहा करिनांती तेबे बैंक सरकार द्वारा पठा जायथिबा टंका को प्रत्याख्यान करिबो। सेबरी होची पर्यायक्रमे आपणकर स्थिति किपरि जांच करिवे। तेबे सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in परिदर्शन करंतु। नो योर स्टाटस विकल्प रे क्लिक करंतु। आपणकर पंजीकरण नंबर किंबा मोबाइल नंबर प्रवेश करंतु। योग्यता स्थिति अंतर्गत तीनोटी सबुज टिक अछि कि नाही जांच करंतु। तेबे ई केवाईसी थिले हां, जमी विहीन हां, आधार बैंक अकाउंट विहीन हां बोली सिलेक्ट करंतु। तेबे आपणकर परिचय पत्र तयारी करबा पई आपण किछि डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करबा को पड़िबो, जेपरि कि आधार कार्ड, जमी कागज पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड किंबा परिवार परिचय पत्र। जदि आपणकर एहा ऑनलाइन रे करि परिबे नै तेबे ऑफलाइन पद्धति मध्ये जानि नेहुंतु। राशन कार्ड धारी को फ्री रे मिलिबो गैस सिलिंडर। खाता को आसीबो 800 टंका सब्सिडी। राशन कार्ड धारी बड़ खुशी खबर। दिल्ली सरकार होली और दीपावली अवसर में योग्य राशन कार्ड धारी परिवार को मागणा एलपीजी गैस सिलिंडर देवाकू निष्पत्ति नेइछन्ति। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षतार होइथिबा कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सांबादिक सम्मेलन में कहते जे प्रत्येक मागणा गैस सिलिंडर पर 853 टंका राशि डीबीटी माध्यम योग्य लाभार्थी बैंक खाता को पठाଯିବ। एही राशि होली पूर्व लाभार्थी खाता जमा होब।
ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 242 କୋଟି ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏଥିପାଇଁ 242 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସମକକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରାଶି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ବଢ଼ିବ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ ଦରମା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ସରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 25ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ସଂଘମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦରମା ରିଭିଜନ ସହ ଅନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ବେତନ କମିଶନକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ପୁଲ ଘୋଷ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଜୈନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। 18 ମାସ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏହି କମିଟି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେପରିକି ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଉଧମପୁରରେ 2 ଜୈଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଉଧମପୁରରେ ସେନା 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଉଧମପୁରର ବସନ୍ତଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ମିଳିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। ସେନାର ଏହି ବଡ଼ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବରଫ ବଙ୍କରରେ ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏକକାଳୀନ 2ଟି ମିଳିତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ତେବେ ସେନା ଏକକାଳୀନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ବଡ଼ ଅପରେସନ କରୁଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବସନ୍ତଗଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ କର୍ପସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଘେରି ରଖାଯାଇଛି। ଅପରେସନ କିଆ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଅପରେସନ ତ୍ରାସି 1 ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗତ 15 ଦିନରେ ଏହି ଅପରେସନ ଅଧୀନରେ 4ଟି ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପିଏଫ୍ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରିବେ ସରକାର। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ 2026 ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି ନଥିଲା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥର ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବା ଇପିଏଫ୍ ଉପରେ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହାର 239ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ଜମା ଉପରେ ସୁଧହାର 8ରୁ 8.20% ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଫ୍ 8.25% ସୁଧହାର ଅଛି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ପିଏଫ୍ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଇପିଏଫ୍ଓ ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରେ। ତେବେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ସୁଧହାର ଉପରେ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେୟକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇପିଏଫ୍ଓ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଥିକ ବରଫ ବଜାୟ ରଖିବା। ତଥାପି ମାର୍ଚ୍ଚ ବୈଠକରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବଦଳିଲା ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି, 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା।
उत्तर भारत में परिवर्तन होइछि पाणीपाग। दिल्ली एनसीआर को फेरी शीत। दिल्ली में शीतर लहरी सहित अधिक ठंडा जारी रहिबो। तेबे पाणीपाग विभाग अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार समेत उत्तर भारतर अधिकांश अंचल को शीतर लहरी प्रभावित करिबो। कुहुड़ी अनेक अंचल में दृश्यमानता ह्रास करिबो, जहाँफल सड़क और रेल चलाचल प्रभावित होबार संभावना रही। घन कुहुड़ी एक चैलेंज होई रहिबो। पाणीपाग विभाग सतर्क कराई दैछि जे फेब्रुआरी 6 तारीख मध्य अनेक राज्य में घनरू अति घन कुहुड़ी होईपारे। सेपरी फेब्रुआरी 6 पर्यंत पश्चिम उत्तर प्रदेश और फेब्रुआरी 5 तारीख में पूर्व उत्तर प्रदेश में घन कुहुड़ी रहिबो। तेबे जम्मू काश्मीर रे दिन और रातिर तापमात्रा सामान्य वृद्धि होइतिबा रेकर्ड करा जायछि। श्रीनगर रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2.8 डिग्री सेल्सियस थिला। गुलमार्ग पारद पूरा माइनस को खसी आसीछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार एक दुर्बल पश्चिमा झड़ सृष्टि होइछि, जाफल अनेक अंचल में आकाश मेघुआ रहिबा सह किछि उच्च स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग हरियाणा और पंजाब अधिकांश अंचल पर सतर्कता जारी करछि। मेघुआ आकाश और प्रबल पवन सहित हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होबार पूर्व अनुमान करा जाउछि। गत 36 घंटा मध्य पंजाब अनेक स्थान में वर्षा और कुआपथर माड़ होबार संभावना रही। केउं दिन आसिबो सुभद्रा टंका नोट करंतु तारीख। राज्य सरकारଙ୍କର फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजनार 3टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। 3टी किस्ती मोट 15,000 टंका पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। एबे चतुर्थ पर्याय बा चतुर्थ किस्ती टंका को नहीं चर्चा जोर धरछि। ताहले केबे आसिबो एही चतुर्थ किस्ती टंका, केउ माने पाइबे ताकु नै एबे आलोचना पर्यालोचना जारी रहिछि। तेबे सरकारଙ୍କର सूचना अनुसार समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में सुभद्रा योजनार टंका पहुंचबो। एने मध्य पूर्व घोषणा कर सारी सरकार। तेबे चलित वर्ष मार्च 8 तारीख रे अर्थात अंतर्जातीय महिला दिवस रे हिताधिकारी खाता को आसिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका। तेबे राखी पूर्णिमा मिलिथिला तृतीय किस्ती टंका। या परे गत जानुआरी 22 तारीख रे अर्थात जानुआरी 22 तारीख रे ही नूतन हिताधिकारी को सरकार सुभद्रार प्रथम किस्ती टंका देथिले। से बेली पूर्वरु पाई नथिबा किछि हिताधिकारी को सरकार प्रथम और द्वितीय किस्तीर टंका दे सारिछन्ती। तेबे बे चर्चा होचे जे माने पुणी योग्य हिताधिकारी रही जाइछन्ती, जे मानकु प्रथम द्वितीय किंबा तृतीय किस्तीर टंका मिले नै, से मानकु सरकार एकाथरे 20,000 टंका दे पारंती। किंतु एने सरकार कोनोसी स्पष्ट सूचना दे नाहंती। सुप्रीमकोर्ट रे एसआईआर सुनानी ममता रखिले पक्ष, कहिले पश्चिमबंग जनसाधारणଙ୍କର लड़ई। सुप्रीमकोर्ट रे स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन बा एसआईआर ने सुनानी बेले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निजे कोर्ट रे उपस्थित रही पक्ष रखिछंती। ममता व्यक्तिगत भाव में मामला उपरे जुक्ति करिबा पई अनुमति मागी एक मध्यवर्तीकालीन आवेदन दाखल करथिले। एसआईआर विरोध रे ममता, मोस्टारी बानू, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ओ डेला सेन सुप्रीमकोर्ट रे आवेदन दाखल करथिले। सूचनायोग्य ममता निजे जने वकिल और राज्य में चली एसआईआर को दीर्घ दिन है विरोध कर आसुछंती। सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और विपुल एम पांचुली को नहीं गठित खंडपीठ सम्मुखें ममता कहते जे पश्चिमबंगरू आसिछंती और सेठाकर तृणमूल स्थिति संपर्क में अवगत अछंती। यह मो निज लड़ई नुहे, जनसाधारण लड़ई बोली कहते। ए मामला रे से निर्वाचन आयोग को अनेक चिठी लिखि सारिछंती। ममता कहते एसआईआर प्रक्रिया लोकंक ना भोटर तालिकारु हटाइबाकू करा जाउछि। जदि केही झियो बाहाघर परे निज स्वामी उपनाम व्यवहार करुछंती ताहले तांको नाम मेल खाउनी बोली दर्शाई भोटर तालिकारु हटाई दिया जाउछि। पश्चिमबंगरू जाणीशुणी टार्गेट करा जाउछि। एही प्रक्रियार चापरे अनेक बूथ स्तरीय अधिकारी बा बीएलओ जीवन गलानी और अनेक आत्महत्या कर सारिलेनी। तेबे आसाम रे काहेकि एसआईआर करा जाउनी बोली ममता प्रश्न करथिले। पिलांको पोशाक देबाकू टंका देथिले मुख्यमंत्री, पोशाक बांटी पारिलानी गणशिक्षा विभाग। राज्यर हजार हजार स्कूल पिलांको पोशाक मिल नथिबा खबर बारंबार सामना को आसुछि। तेबे खाली स्कूल नुहे, शिशु बाटिका पाठ पढ़ुवा कुनी कुनी पिलांको भी एजाए पोशाक मिलनी। आउ शिक्षा वर्ष शेष हेबाकू जाउथुबा बेले एबे विभागर निद भांगिछि, जहाँ विभागीय मंत्री, सचिव, निर्देशक और गणशिक्षाधिकारी आभिमुख्य को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। स्कूल पिलांको पोशाक बांटिबाकू प्राय वर्षक तळू बजेट रे व्यवस्था करथिले मोहन सरकार, किंतु विडंबनार विषय नुआ बजेट आसिबाकू
ଯାଉଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟା ସରେନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୌରପାଳିକା ଓ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ବି ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟା ନ ଯିବା ଖବରକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଉ ଏକ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଏଯାଏଁ ମିଳେନି ପୋଷାକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘର ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓସେପାର ଏହି ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟାର ଗୁମର ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ସାରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୋଷାକ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ନୀରବ ନବୀନଙ୍କ ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହାଉଛି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଗିବା ସହ ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଧରିବାକୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ବିଭାଗ। ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ନବୀନଙ୍କ ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ତାହା ଗୃହରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଧରିବାକୁ ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଢ଼ିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଗିଥାନ୍ତେ ନବୀନଙ୍କ ବିଧାୟକ। ବିଧାନସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲକୁ ନେଇ କରିଥାନ୍ତେ ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା। ହେଲେ ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ କରିବା ପରେ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମାଗିନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳରେ ଜର୍ଜରିତ ବିଜେଡି ଦଳରେ ବିଧାୟକ ନିଜକୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ ମାଇଲେଜ ନେବାକୁ ହୋଇଥିଲା କି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ? ନେତାଙ୍କ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। କିଏ ବଦଳାଇଲା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଢାଞ୍ଚା? ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆ ପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ 5 ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ପରେ ଚାଲିଛି କାରଣ ଖୋଜା। ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ମାନିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି 2013-14ରେ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ହଳଦିଆ ପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଯାହା ଅନ୍ଧପସରା ପଟୁ ଯାଇ ସିଧା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମିଶିବାର ଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ନେତା, ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଜମି ଏଥିରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଡିପିଆର୍ ବଦଳା ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କଡ଼ରେ ଅଛି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜମି। ପୁଅ ନାଁରେ ଜମି ଥିବାରୁ ଓ ବାପା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଡିପିଆର୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ଉଡ଼ନ୍ତା ସେତୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ମୋଡ଼ ଓ ଗଡ଼ାଣି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲାଣି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସାଜୁଛି, ଯାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ମାନିବା ସହ ଏହା ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ROB ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କେମିତି ବଦଳିଗଲା ଡିଜାଇନ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ଦଳର ନେତା? ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତ ସରକାର? ସୁନା ଦରରେ ନିଆଁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଲା ରେଟ୍। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ସୁନା। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନା ଦର ପାଖାପାଖି 3.14% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 1,60,530 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 6,600 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 1,47,150 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 6,050 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଜାରରେ କିଛି ଦିନ ହ୍ରାସ ପରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିବାହ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ହଲମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସହରର ସଠିକ୍ ଦର ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଏବଂ GST ଯୋଗୁଁ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିପାରେ। ଶପଥ ନେଲେ ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଜେପିର ୟୁମନାମ୍ ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂ। ତେବେ ସେ ମଣିପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହଟାଇ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମଣିପୁରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
ୟୁନାମ୍ ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂ। ମଣିପୁର ଲୋକ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ସେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଏନ୍ଡିଏର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ 15 ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାଗଣା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୋଷାକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଓସେବା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବା ଡିଇଓଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷାକ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୋଷାକ କ୍ରୟ ହେଉଥିଲା ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ, ମାନ, ଲୋଗୋ ଯାହା ଥିଲା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ଡିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ମିଳିକଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ନିଲମ୍ବନର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟତାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଘଟଣାକୁ ବିଧାୟକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମାନିବାକୁ ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ପୁନଃ ବିଚାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପାଟକୁରା ବିଜେଡି ଏବେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ନିକଟ ଶାମସୁନ୍ଦରପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବ୍ୟାନରରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟତା ହରାଇଥିବା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ ମହାରାଜଙ୍କ ସମେତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ 52 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତର 60ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ପୂର୍ବତନ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନର ସୁଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପୁନର୍ବିଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାସୁଦେବ ବେହେରା, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ, ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା। ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବିଭାଗ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜମିଜମା ବାବଦରେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହାସହ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାନଗଲେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାମ ନହେଲେ ସିଧାସଳଖ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁବାର 55ଟି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଏହାସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ସେବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ବଦଳିବ ସାତକୋଶିଆର କାୟାକଳ୍ପ। 100 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ସଜାଇ ହେବ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ହବ୍। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ବା ଡିପିଆର୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରାଘ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟର 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁରୁଣା କୋଟ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଟିକରପଡ଼ା, ବାଲିପୁଟ, କୁସଙ୍ଗ ଓ ଚାମୁଣ୍ଡିଆଠାରେ ନୂଆ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟି, ବନଫାୟାର, ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ରିଭର ଭ୍ୟୁ ଡେକ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପରେ ସାତକୋଶିଆ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର। ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି।
ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଦ ରେଡ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ନେଇ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ଚିଠି କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଜଣାଇବା ପରେ ଅବକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମଦ ରେଡ୍ କରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବନତି ରୋକିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚଢ଼ାଉରେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବୈଧ ମଦ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତମ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ ଘେରିଲେ ମହିଳା ଏମ୍ପି। ଲୋକସଭାରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ରନୱେଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କିଛି ଅଂଶ କହିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବର୍ଷା ଗାୟକୱାଡ଼ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିମଣିଙ୍କ ଭଳି କିଛି ମହିଳା ଏମ୍ପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ ସମେତ ଶାସକ ଦଳର ଆସନଗୁଡ଼ିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ 8 ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ବିରୋଧ କରି ସେମାନେ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଲେଖିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭାଜପା ଏମ୍ପି ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚାଇନା ସହ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେବା ଫଳରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଗୃହରୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2026-27। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2026-27 ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍ 2026। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ତେବେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7ଟି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 22ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ 97,725 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦକୁ 1,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ 3,900 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ 8,375 କୋଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 1,08,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ 1,70,000 କୋଟି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ 4,000 କୋଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାନ୍ତର ଲାଗି 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ମାସ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା ବୋର୍ଡ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେଭଳି ଲିକ୍ ନ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି ବୋର୍ଡ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ QR କୋଡ୍ ଓ ୱାଟରମାର୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲେ ସହଜରେ ଧରାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯିବ। ଏଥର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା, ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା, ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା, 25 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞାନ, 27ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କନ୍ୟା ବିବାହ ନୁହେଁ, ଆଗେ କନ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା।
राज्य में नारी सुरक्षा व्यवस्था को नहीं शासक बीजेपी सरकार को घेरी विजु जनता दल। गोटे पटे मुख्यमंत्री मोहन माझी गंजाम जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनार शुभारंभ करथिबा बेले अन्यपटे राज्यर विभिन्न प्रांतरू आसुथिबा नारी निर्यातनार चित्र को नहीं बीजेडी प्रश्न उठाई। बीजेडी मुखपात्र डॉक्टर लेनिन महांती एक प्रेस विवृत्ति जरिया कहते जे ओडिशा रे कन्या माने आज असुरक्षित। विवाह योजना अपेक्षा सेमानक जीवन और सम्मानर सुरक्षा ग्यारंटी देबा सरकारଙ୍କର प्रथम कर्तव्य होगा उचित। मुख्यमंत्री विधानसभा रखिथिबा लिखित उत्तर उद्धार करी बीजेडी कहिछि जे गत 15 मास मध्य ओडिशा रे मोट 37,611 महिला विरोधी अपराध मामला रुजु होइछि। एही समय मध्य 4,000 रु अधिक दुष्कर्म मामला सामना को आसिबा चिंतार विषय पलटिछि। तेबे दलर अभियोग अनुसार गत 18 मासर डबल इंजिन सरकार नारी निर्यातना शीर्ष में पहुंची। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। जते आपण माने पर्यंत आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथिसहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।